वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु द परहेज़गार ख़ल्क़ो सिफ़ात बयानवी। पागुई की लुम्बे सिफ़त दाओ ची ईमान बिलग़ैब रावड़ी। द्वेम सिफ़त दाओ ची मुस्कायमवी। द्रेम सिफ़त दाओ ची अगई खर्च कवी दा अल्लाह पलार की। आओ सलोरम सिफ़त दार ची दुई ईमान रावड़ी पा कुरान मजीद बांदे आओ पा मखकिनी किताबुनो बांदे। आओ पिंजम सिफ़त दार ची पा आखिरत बांदे यकीन लरी। नो अल्लाह जल्ल जलालुहु हुई ची परहेज़गार ख़ल्क़ दई ईमान रावड़ी पा कुरान मजीद बांदे। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका आगा कसान ची ईमान रावड़ी पा आगा बानी ची नाज़िल कड़ी शिवी दी ताता। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका औ पा आगा बानी ची नाज़िल कड़ी शिवी मखकिस्ताना। व बिल आखिरति हुम युक़िनून आओ पा आखिरत बानी दुई यकीन लरी। ईमान रावड़ी पा कुरान मजीद बांदी। उस ईमान सता वैलशी नुमखिम दा दे बयान रागलेव ची ईमान वैलशी तस्दीक ता पलुगत की आओ पा इस्तिलाह द शरा की ईमान वैलशी तस्दीक पजड़ पजबे और पजड़ द्वाड़ो सरा पागबाने ची कम शरीयत नबी अलैहिस्सलाम रावड़े दे आओ दागुई न मालूम शवे दे यकीनी तौर सरा कतई तौर सरा न पड़ाओ पजब द्वाड़ो बांदी ईमान रावड़ी द्वाड़ो बांदी तस्दीक कवी। मुनाफिकानो की दा खसलत चागई बसिरफ पजब बांदी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वैले आओ दड़न बे ईमान न रावड़लो दड़न बे तस्दीक न कवलो फ़ैसला बे दा अल्लाह द पैगम्बर दड़न न मनला। नो कुरान मजीद बानी ईमान दादे चियौ सड़े प किताब बांदे द कुरान मजीद पटोलो अहकामातो बांदे अमलु की और टोल अहकामात प जबा पजड़ द्वाड़ो बांदे उमनी। उसका यौ सड़े द यौ खबर न इनकार कवी आव यौ खबर सड़े न मनी द पागे बांदी ईमान निश्त दे। उसका यौ सड़े टोल कुरान मजीद खबर न मनी पटोल कुरान बांदी ईमान निश्ता कि यौ सड़े बाज़ मनी और बाज़ न मनी न प बाज़ो बांदी ईमान शिता प बाज़ो बांदी निश्ता। नो द बाज़ बांदी ईमान रावड़ला प बाज़ बांदी कुफर का वल्द दी मिसाल अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान पाक की बयान करे दे। जी यहूदियानो ना अल्लाह जल्ल जलालुहु वादा वागस्तलाम वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान
وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. آیاتونه خو وضاحت طلب دی خو مختصر بیان دا کو چې یهودیانو ته الله جل جلاله ویل چې تاسو به یو بل نه قتلوئ. دا د تورات احکاماتو. دویم حکم ولداو د تورات چې د بنی اسرائیلو یو قیدی در څخه راشي نو بیا هغه به خلاصوئ، پیسې به یو ځای کوئ، چنده به وله کوئ، د بنی اسرائیلو قیدی به خلاصوئ. نو یهودیانو داسې کار وکړو چې یو حکم یې نه منلو، نو یو بل به وجله، یو بل به قتلوله. او دویم حکم قیدی چې براغو د بنی اسرائیلو داغه فدیه به ورکړله، هغه به آزاد کو. وای دا ولی آزاد وای نو وای دا مونږ ته د الله حکم دی. چا به ورته وایي چې دا یو بل ولې وجنئ نو وایي یاره زمونږ دا ملګري بیا کمزوري کېږي نو ځکه مونږ دوی سره ملګرتیا وکړو نو د دوی هغه مخالف کسان بیا وجنو، یهودیان پکې بیا وجنو. نو یو حکم به منلو بل به نه منلو. الله پاک وایي چې تاسو په بعضې کتاب باندې ایمان راوړئ او په بعضې باندې کفر کوئ. نو الله پاک نتیجه ذکر کوي چې تاسو د دې بدله بیا دار چې الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر رسوایی د په ژوندون د دنیا کې او د قیامت پر ورځ باندې به دوی سخت عذاب ته واپس کړی شي. نو یو سړی چې وای په قرآن باندې زمونږ ایمان دی، یو ملک وای چې زمونږ په قرآن باندې ایمان دی، نو هغوی به قرآن پاک به منی او د قرآن پاک ټول احکامات به منی. اوس نن سبا چې کم حالت ته نو مسلمان داسې کار کوي چې په ډېر لږ باندې ایمان راوړي او ډېر غټ باندې کفر کوي. لږ کتاب باندې ایمان راوړي او د ډېر کتاب نه چې دی نو هغه انکار کوي، د الله احکاماتو نه انکار کوي. مثلا ملکی سطح باندې ووایو نو حکومتی سطح باندې د مسلمانانو ملک ته، نو د مسلمانانو د عدالت فیصلې چې کیږي نو هغه به په قرآن پاک باندې کیږي. او دی وخت سره چې دا مسلمانان دین دی د عدالتي فیصلې په قرآن پاک باندې نه کوي نو الله جل جلاله بیا چې قرآن باندې عدالتي فیصلې نه کوي نو بیا خو الله جل جلاله د هغې باره کې وضاحت ورته رالیږلی دی. الله پاک فرمایي فلا وربک او قسم می دیوی پرستا باندې لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. وای قسم دی چې دوی ایمان نه راوړي، دی مؤمنان نه دي سو پورې چې دوی ته حاکم نه جوړ کړي په هغه کې چې د دوی اختلاف راغلی وي په خپل مابین کې. سو پورې چې ته حاکم نه جوړ کړي اے پیغمبره، یا قرآن مجید تینا مراد دی د پیغمبر په واسطه باندې چې پیغمبر فیصله کوي، د الله په کتاب فیصله کوي. سو پورې چې دوی په خپل مابین کې د قرآن مجید فیصله کوونکي نه جوړ کړي نو دی ایمان راوړونکي نه دي، دا مؤمنان نه دي. نو چې د قرآن پاک باندې یو بنده فیصله نه کوي نو دغه سړی دی د قرآن په هغه آیت باندې چې دی نو هغه ایمان راوړونکی نه دی.
دین مخکې مونږه بیان کړو چې دا کم کسان دا ډلې جوړي الله پاک ورته وی فرقې ډلې پارټیانې مه جوړوي او دای د هغې نه باوجود هم جوړي او که ته ورته هم وایي چې هلکه مه جوړوه نو منې کېږي نه انکاري کېږي نو دغه خلک چې دی نو دی د قرآن په آیاتونو باندې کافران دي دغه شانتی الله جل جلاله فرمای ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون څوک چې په قرآن باندې فیصله نه کوي نو دا کافر دي بیا الله پاک فرمای ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون او څوک چې په قرآن باندې فیصله نه کوي دا فاسقان دي بیا الله پاک فرمای ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون څوک چې فیصله نه کوي په هغه باندې چې نازل کړی دی الله پاک نو دا ظالمان دي نو الله قرآن څه ته نازل کړی دی تلاوت او تقریرونو ته نازل کړی کنا دا ملکی او د عدالتی د فیصلو د پاره هم دی عدالتی فیصله ملکی فیصله ملکی نظام په دې مطابق بچلیږي دا خو د بنی نو انسان د نجات د پاره نازل کړي چې په دې په هر یو خبره کې هر یو قانون کې او هر یو فیصله کې خیر او برکت ته نو قرآن پاک باندې چې معاشره عمل کوي او یو سړی په عمل کوي نو دې په دې باندې ایمان راوړونکی دی د دې تصدیق کوي او دا مني او چې یو سړی په دې باندې د دې د فیصلو نه انکار کوي نو هغه سړی په دې باندې ایمان راوړونکی نه دی نو په دې وخت سره چې دی نو هغه آخره زمانه ده یهودیانو باندې چې دی نو هغه 1500 کاله چې تیر شوله نو هغوی تورات د خپلو شاګانو رستو غورځولو مسلمانانو باندې چې دومره زمانه تیره شوه 1500 کاله پې تیر شوله نو دیم قرآن مجید د خپلو شاګانو رستو غورځولو لکه الله پاک فرمایي الله جل جلاله فرمایي چې دی دا الله کتاب چې دینو آغا د خپلو شاګانو رستو غورځولو او واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان یهودیانو لګېدل نو د الله کتاب د خپلو شاګانو رستو غورځولو تابعداري وکړه د هغه خبرو چې کوم به شیطانانو به لوستلو په بادشاهت د سلیمان علیه السلام کې نو دې زمانې سره چې کوم کافران خو کافران دي خو چې کوم مؤمنان دي نو هغه هم د الله کتاب د خپلو شاګانو رستو غورځولی دی والذین یؤمنون بما انزل الیک او دا ټول سیستم چې سمیږي دا د لاندې نه سمیږي دا د پاسه نه سمیږي لکه الله جل جلاله فرمای وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا هغه وخت کې چې مونږه اراده وکړو د یو علاقې چې دا مونږه هلاکه کړو نو د هغې غټانو ته مونږه حکم وکړو نو هغه غټان په دې کې الله نافرماني وکړي نو د ملک مشران چې سم شي نو د ملک هغه کشرانو ته به هم خیر راورسیږي او چې د ملک مشران رواني نو د ملک هغه کشران هم د خیر نه محروم شي نو غټې سطح باندې چې دی چې کم کوشش وکړی شي او د ملک مشران د اصلاح د پاره وکړي نو هغه معتبر وي
نو د ملک مشران روان دي نو په دې وجه خلق د قرآن د برکت نه محروم دي. والذین یؤمنون بما انزل الیک، او چې خلق د ایمان نه محروم شي نو هغه بیا د آخرت د برخې نه هم محروم کیږي. دنیا کې هم ذلیل شي مسلمان، او آخرت کې به هم په اور کې غورځول شي. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، او پرز د قیامت باندې به واپس کړی شي سخت عذاب ته. والذین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والذین یؤمنون بما انزل الیک